بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النمل۔ سورۃ النمل جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں 93 جو ہیں وہ آیات ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز کے طور پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ النمل کون سی صورت ہے، دوسرا کہ سورۃ النمل کی کتنی آیات ہیں۔ اب اس صورت میں بھی جو ہے وہ منتخب آیات نہیں ہیں، تو اس صورت میں سے بھی جو ہے وہ ترجمہ، الفاظ معنی یا جو مرکباتی سوال ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تعارف ہے جی اس کا، نمل کا معنی ہے چیونٹی۔ نمل کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کو، یعنی کہ یہ سورۃ النمل کا معنی ایم سی کیوز بن سکتا ہے جی کیا ہے؟ چیونٹی۔ اس صورت کی آیت 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جب وہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا جواب آ گیا۔ یہ سوال جو ہے وہ لازماً پوچھا جا رہا ہے جی، ہم نے ایکسرسائز میں دیکھا کہ یہ سوال لازمی پوچھے جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہمارے پاس آ گئی جی، سورۃ النمل پچھلی صورت سورۃ الشعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ سورۃ النمل جو ہے وہ کس کے بعد نازل ہوئی؟ سورۃ الشعراء کے، یا سورۃ الشعراء کے بعد کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورۃ النمل۔ سورۃ النمل کا خلاصہ کیا ہے جی؟ سورۃ النمل کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ کہ سورۃ النمل کا خلاصہ کیا ہے؟ تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ جی اسلام کے بنیادی عقائد کا اور کفر کے برے نتائج کا جو ہے وہ بیان ہے اس میں۔ اب اگلی آگے جی ہمارے پاس ہیڈنگ مضامین کے سورۃ النمل کے اندر کون سے مضمون جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ النمل کے آغاز میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، کہ قرآن مجید میں سے جو ہدایات لیتے ہیں ان کی صفتیں کیا ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت صالح اور حضرت لوط کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے نبیوں کے ہیں جی؟ حضرت موسیٰ، سلیمان، حضرت صالح اور حضرت لوط، 4 نبیوں کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان کا واقعہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ حضرت سلیمان کا واقعہ زیادہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا تھا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت شکر گزار بندے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس سبق میں ان کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بہت مؤثر انداز میں بیان کی گئی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت ثابت ہوتی ہے۔ کہ پہلی جو چیز ہے کہ اس کے اندر پہلے حصے کے اندر جو ہے قرآن مجید کی صفات ہیں، پھر انبیاء کے تذکرے ہیں، تفصیلی تذکرہ حضرت سلیمان کا ہے، اور کائنات کے بارے میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ النمل کے آخری دو رکوعوں میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا گیا ہے، قیامت کی علامات اور اس کے دلائل، اس دن کے احوال اور قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کے انجام کے بیان پر سورت کا اختتام فرمایا گیا ہے۔ کہ اس کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سورۃ النمل کے اندر قیامت کے بارے میں اس کے دلائل، علامات وغیرہ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم اس کے دیکھتے ہیں جی علمی و عملی نکات کون سے ہیں۔ سورۃ النمل کے مطالعہ سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے جی: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر یقین کامل رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کس میں ہے؟ نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں اور آخرت پر یقین رکھنے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں۔ ہماری تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ کس کے فضل سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ ہی لاچار اور پریشان حال لوگوں کی فریاد سنتا ہے، اس لیے ہمیں ہر مصیبت میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ہمیں مصیبت میں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ہم پریشان حال اور لاچار لوگوں کی فریاد کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگلا پوائنٹ ہے جی رزق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں حرام طریقوں سے رزق حاصل کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر ہمیں حرام طریقوں سے کما کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ حق کا انکار کرنے والے مردوں، بہروں اور اندھوں کی طرح
जिन्हें कुरान से कोई नसीहत हासिल नहीं हो सकती। हक का इनकार करने वाले जो हैं वो मुर्दों, बहरों और अंधों की तरह हैं। कि जो हक का इनकार करते हैं वो किन की तरह हैं? मुर्दों की तरह हैं, बहरों की तरह हैं, अंधों की तरह हैं, जो कुरान मजीद से कोई नसीहत नहीं लेते। दीन की दावत देने वाले को कुरान मजीद के ज़रिए लोगों को ख़बरदार करना चाहिए। लोगों को किसके ज़रिए ख़बरदार करना चाहिए? कुरान मजीद के ज़रिए। हम जो अमाल भी करते हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी खूब खबर है, अल्लाह ताला को उनकी खूब खबर है, और क़यामत के दिन उनका फ़ैसला हो जाएगा। कि अमाल का फ़ैसला किस दिन होगा? क़यामत के दिन होगा। तो अब इसकी मशक देखते हैं, क्योंकि इसमें से तर्जमा भी नहीं है, और मुंतखब आयात अगर ना हो तर्जमा नहीं होता, अगर तर्जमा नहीं है तो फिर अल्फाज मानी नहीं होंगे, अल्फाज मानी नहीं है तो फिर आपको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ MCQs, तारुफ और इसका मजमून करना पड़ेगा। तो चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। नमल का मायनी है जी चींटी। जीम जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। नमल से क्या मुराद है? चींटी। सूरतुल नमल में सबसे तफसीली तज़किरा किसका आया है? तो हमने पढ़ा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, यानी कि दाल जवाब जो है वो दुरुस्त है। तीसरा सवाल है जी, दीन की दावत देने वालों को लोगों को ख़बरदार करना चाहिए कुरान मजीद के ज़रिए। यह भी हमने ऊपर पढ़ा कि कुरान मजीद के ज़रिए लोगों को जो है वो तबलीग करने वालों को, दीन की दावत देने वालों को ख़बरदार करना चाहिए। आगे जी, सूरतुल नमल के शुरू में उन लोगों की सिफ़ात बयान की गई हैं जो हिदायत पर हैं। सूरतुल नमल के शुरू में उन लोगों की सिफ़ात बयान की गई हैं जो हिदायत हासिल करते हैं खुद कुरान मजीद से, यानी कि अलिफ जवाब जो है वो दुरुस्त है। हमारे अमाल का फ़ैसला होगा क़यामत के दिन, यह भी हम पढ़ के आए हैं। आगे जी हमारे पास मुख्तसर जवाब दीजिए। सूरतुल नमल, पहला सवाल है सूरतुल नमल का ये नाम क्यों दिया गया है? तो सूरतुल नमल जो है, इसका जब हमने आगाज़ किया था तो उसमें ही हमने देखा था कि जी इसका नाम जो है वह सूरतुल नमल का वो क्यों दिया गया है। तो इसके आगाज़ के अंदर हमने ये पढ़ा था, जब हमने इसको शुरू किया था, कि सूरतुल नमल जो है इसके अंदर जो है वो नमल का मायनी चींटी है। तो इसकी आयत नंबर 18 के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है, जब वो चींटियों की वादी के पास गुजर रहे थे, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल नमल रखा गया है। तो जब हम इसको पढ़ रहे थे उसी वक्त इसका जवाब जो है वो आपको बता दिया था। उसके बाद है जी सूरतुल नमल का खुलासा क्या है? ये इसके तारुफ के बिल्कुल नीचे जो है वो इसका खुलासा है कि सूरतुल नमल का खुलासा इस्लाम के बुनियादी अकायद का और कुफर के बुरे नताइज का बयान है। और अगला सवाल है जी हमारे पास तीसरा, सूरतुल नमल के अहम इल्मी और अमली निकात में से 2 तहरीर कीजिए। कि सूरतुल नमल जो है उसके कोई से 2 निकात जो हैं वो आप तहरीर करें। तो हमारे पास ये मौजूद हैं इल्मी और अमली निकात, तो इनमें से आप जो है वो कोई से 2 कर लें। पहला हम देखते हैं जी, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, आखिरत पर यकीन कामिल रखना ही असल कामयाबी है। दूसरा पॉइंट है जी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सूरतुल नमल आयत नंबर 19। आखिरी सवाल है जी, सूरतुल नमल में हज़रत सुलेमान का जिक्र किस तौर पर आया है? तो सूरतुल नमल के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो तफसीली आया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद के बेटे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को दौलत, हुकूमत और शान और शौकत से नवाजा था। बहुत से मौजज़ात फरमाए थे। हज़रत सुलेमान को इंतहाई शुक्रगुज़ार बंदे अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्रगुज़ार बंदे थे। तो इनको आप लिख सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत से जो है वो शान और शौकत से नवाजा हुआ था। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे थे, और अल्लाह के बहुत ही ज़्यादा बरगज़ीदा जो थे वो पैगम्बर थे। अब हमारे पास इसका जो अगला सवाल है वह जी तफसीली जवाब दीजिए। सूरतुल नमल पर एक मुफस्सिल नोट तहरीर करें। तो इस पर मुफस्सिल नोट जो आपने तहरीर करना है, तो इसमें देखें सबसे पहले तो हमारे पास इसका आ जाता है जी तारुफ। तो आप इसका तारुफ लिखें, वजह तस्मिया यानी कि इसका नाम क्यों है नमल। उसके बाद जी इसका नज़ूल लिख दें, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं मक्की सूरत है, आयात इतनी है। उसके बाद इसका खुलासा लिख दें, खुलासे के बाद अब इसके मज़ामीन आ गए। तो इसका आगाज़ जो है उसमें कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने वालों की सिफ़ात है, फिर कौन से नबियों के वाक़यात आए हैं। उसके बाद जी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, कायनात में से निशानियाँ हैं। सूरतुल नमल के आखिरी 2 रुकुओं के अंदर जो है वो इसकी हेडिंग दे देंगे क़यामत के अहवाल। फिर इसके इल्मी और अमली निकात जो है वो आप लिखें, तो आपका मुकम्मल मज़मून जो है वो हो जाता है।